أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلى لك فسن عن الحاجة إلا إليه بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أقضنا بفضلك عما سوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا نتعرض إلى أهل من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا ثبات لأحد وجننا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض أن أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأجلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي والملك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادة والخطرات من الشكوك والذنوب والأوهام سترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن سليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد
كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، ومثل وجود أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعنت الهجول الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك هيطاننا، ياسين سقفنا، كاف يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اقصدي من نورك وعلمني من علمك، وافهمني عنك واسمعني منك، وبشرني بك واقمني بشهودك، وارفع طريق اليك، وهونها علي بفضلك، والبسني لباس التقوى منك، انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي لطفي يا لطيف سني يا حلما لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا
كله، ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من هوائجنا، وقرب عننا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تعجل الدنيا أكبر بنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسأل علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور في كتابه مبادئ السلوك في معرفة علاقة العبد المملوك مع ملك الملوك إلى أن قال ضوابط حركة الرجل, batasan-batasan, aturan-aturan menggunakan kaki. Wa amma rijlu fasmun lil qadami fil makhluk. Adapun kaki adalah nama kepada al-qadam, yakni telapak, fil makhluk, daripada bahagian makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa jamuha aqdam, dan jamak kepada qadam adalah aqdam. Qala ta'ala wa yuthabbita bihi al-aqdam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, meluruskan perjalanan langkah kaki. Wa hiya adatul harakati wal masyi was-sa'yi wal harwalati wat taqaddumi wat ta'akhuri fi jismil insan. Dan kaki itu adalah alat untuk bergerak, baik itu berjalan, berlari, lari-lari anak, lari yang laju, yakni al-harwalah, lari yang laju, as-sa'i, lari-lari anak, wat taqaddum, untuk maju ke hadapan, wat ta'akhur, atau ke belakang daripada jasad insan. Sehingga dengan adanya kaki ini, seseorang dapat sampai ke tujuan yang diinginkan. Selain daripada kaki ini digunakan untuk melangkah, kaki ini juga digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Seperti kalau seorang naik kereta, naik motosikal, dia guna kakinya untuk tekan minyak. Pun itu salah satu fungsi daripada kaki. Sehingga kaki ini bermanfaat bagi manusia kepada banyak perkara yang memudahkan urusan manusia. Yang kalau manusia tidak ada kaki, maka akan sukar bagi manusia untuk bergerak. Dan bila mana dibandingkan ciptaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia diciptakan cukup perfect, cukup sempurna. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman tentang ciptaan, ada yang berjalan dengan kaki yang 4, ada yang berjalan dengan perutnya, seperti ular dan seumpamanya. Binatang ternak atau binatang buas yang berjalan dengan 4 kaki, dan ada yang berjalan dengan 2 kaki, yaitu manusia. Dan kalau kita lihat pada ciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Walau demikian, yang menjadi keistimewaan kepada manusia bukan kepada bentuk fisikalnya, walaupun ia adalah merupakan bentuk yang terbaik. Dengan bentuk yang terbaik ini, bila mana seseorang tidak menggunakan keistimewaan yang diberi oleh Allah, maka manusia tadi boleh lebih hina daripada binatang. Keistimewaan yang ada pada manusia adalah al-ruh atau al-idrak. Ini paham. Dan ini yang tidak ada kepada binatang. Akal yang merupakan alat untuk memahami, bila tidak digunakan pada tujuan untuk memahami, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah kepadanya, dengan paham, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala,
yakni menyembah kepada Allah dengan asas ilmu, menyembah kepada Allah dengan dasar kenal, bukan hanya ikut-ikutan. Seperti mana ramai daripada orang yang menyembah kepada berhala, ikut-ikutan kepada orang-orang yang sebelumnya. Walihada kaum musyrikin Quraisy ketika ditanya kenapa sembah berhala, mereka mengatakan, kami dapati tok nenek moyang kami berbuat demikian, maka kami pun buat benda yang sama. Ibadah yang seperti ini ibadah yang batil. Di dalam Islam pun juga kalau seseorang beribadah dengan kejahilan, maka ibadah itu tidak berkesan kepada orang beribadah. Salat, kenapa dia salat? Ya nampak orang salat juga lah. Ini ibadah kosong. Beribadah itu dengan dasar ma'rifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri, maksudnya untuk mengenali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan keistimewaan yang ada pada manusia. Selain daripada bentuk wujud fizikalnya adalah terbaik berbandingkan kepada makhluk-makhluk yang lain, namun keistimewaan yang ada pada manusia adalah al-idrak, pemahaman melalui akal pikiran. Ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena binatang pada awalnya memang tak ada akal pikiran, maka hidupnya untuk makan, minum dan hanya memuaskan hawa nafsu. Tak ada bezanya dengan manusia dengan binatang, hanya perbezaannya binatang memiliki sifat-sifat itu sebagai sifat semula jadi. Namun manusia diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakkur. Bila tidak digunakan akal ini, dia lebih hina daripada binatang ternak. Hadza cara kita memahami pada ciptaan Allah di anggota badan kita. Waqad wada'a syar'u lil qadami wal harakati. Dan Allah atau syariat ini meletakkan bagi kaki dan gerakannya dhawabita syar'iyyah, batasan-batasan secara syariat. Kanun-kanun yang disyariatkan menggunakan kaki. Kita kalau kereta itu ada steering. Steering ini ada dia punya fungsi. Kalau ke kanan, dia ke kanan. Kalau ke kiri, ke kiri. Kalau tekan macam ini, dia akan dilurus. Tamam. Dalam menggunakan kereta ada sistem. Ada fungsi pada minyak, tekan minyak. Ada fungsi pada brake. Ada fungsi pada handbrake. Ada fungsi pada gear. Manusia diberikan anggota badan ini masing-masing ada fungsinya juga. Kalau salah menggunakan fungsi, maka akan berlaku kemudaratan kepada pengguna. Diletakkan peraturan undang-undang dalam menggunakan kaki. Hatta yadha'aha sahibuha fima lam tukhlaq lahu. Syariat meletakkan batasan-batasan, undang-undang, kanun-kanun dalam penggunaan kaki sehingga tuan mempunyai kaki tidak boleh meletakkan kakinya, menggunakan kakinya bukan pada tempat yang diperintah atau bukan pada tempat yang diciptakan untuknya. Maksudnya kaki dicipta ini ada tujuan, maka tak boleh menggunakan kaki bukan pada tujuan yang dijadikan untuk kaki. Apa tujuan kaki itu dicipta oleh Allah? Apa itu batasan-batasan, undang-undang, kanun menggunakan kaki? Yang pertama, as-sayru biha ila mawatinil khairi wal ibadati wal ilmi, yaitu berjalan dengan kaki menuju tempat-tempat yang baik seperti ibadah dan tempat untuk mencari ilmu. Wa khidmatil ahli, atau digunakan kaki itu membantu keluarga wal usrah, seperti
keluar dengan kakinya untuk mencari nafkah, untuk bercocok tanam, untuk berniaga pergi kedai, untuk angkat barang, mencari rezeki, itu bahagian daripada menggunakan kaki. Sehingga seseorang menggunakan kaki dan tangannya ketika bekerja mencari rezeki untuk keluarganya, menggunakan tangan dan kaki itu menjadi satu ibadah baginya. Dijadikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dengan kemudahan pada tangan dan juga pada kaki untuk digunakan dalam pergerakan. Wal jihad fisabilillah termasuk bahagian daripada adab dalam syariat dalam penggunaan kaki adalah digunakan melangkah untuk melangkah pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian di dalam Al-Qur'an dinyatakan orang yang cacat maka dia boleh untuk tidak hadir dalam jihad, diberikan keuzuran dalam syariat untuk tidak berjihad kalau seorang tidak cukup sempurna pada anggota badannya, termasuk orang yang a'raj. Orang yang a'raj ini orang yang cacat pada kakinya. Karena jihad memerlukan kepada kekuatan, memerlukan kepada kaki ini supaya boleh lari sana, boleh lari sini. Walaupun sekarang berbeza, sekarang pun boleh duduk di pada tempat yang jauh gunakan sniper. Kalau perang dulu berhadapan langsung. Wattamashi ala sabil tarwih, dan adab dalam Islam dalam menggunakan kaki adalah untuk berjalan menggunakan kaki ala sabil tarwih, untuk mencari kesehatan atau ketenangan anin nafsi pada diri fi ghairi takabburin wala khuyala, dalam keadaan tidak sombong dan tidak bongkak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi bil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, yakni nak tunjuk gagah. Baik itu berjalan dengan kakinya atau berjalan dengan menggunakan kereta sportnya, wala BMW-nya, atau dengan Mercy-nya, atau dengan apa saja yang ianya menggantikan posisi kaki dalam pergerakan berjalan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong. Jangan menunjuk-nunjuk. La yadkhul al-jannata man kana fi qalbihi mithqala habbat khardal min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Adab Islam pada penggunaan kaki tidak berjalan dalam keadaan menunjuk-nunjuk atau sombong. Oleh sebab demikian dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang maha pengasih berjalan di atas muka bumi ini haunan, merendah diri, tidak sombong, tidak takabur. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Jadikan perjalanan kamu itu ada tujuan yang baik, yakni biarkan jalan itu ada matlamat. Dan bersederhana kamu ketika berjalan, jangan sombong. Fahim tom? Ini hak kaki dalam Islam yang perlu untuk dipenuhi. Adab-adab Islam dalam menggunakan kaki, hendaklah menggunakan kaki melangkah ke tempat yang baik dan berjalan tidak dalam keadaan sombong. Yang kedua, an la yadhhab biha ila haramin aw makruhin aw dararin li nafsin aw ghairihi. Tidak boleh berjalan menggunakan kaki dengan tujuan melakukan perkara yang haram atau yang makruh, atau mudarat kepada diri sendiri atau mudarat kepada orang lain.
berjalan keluar menggunakan kakinya, baik naik motosikal ke, naik bisikal ke, naik kereta ke, apa tujuannya? Untuk beli nomor ekor, haram. Untuk memutuskan tali silaturahim, haram. Untuk bermuamalah dengan riba, haram. Untuk membeli barangan yang haram, dada dan seumpamanya, haram. Perbuatan membelinya itu barang yang haram-haram, melangkahkan kaki pun ke sana adalah perbuatan yang haram. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, wasilahnya akan menjadi baik. Tujuannya haram, wasilahnya pun akan menjadi haram. Kalau orang tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain, langkah kakinya pun sudah haram. Fahiya jarihatun tashhadu ala sahibiha yaumil qiyamah. Sesungguhnya kaki ini akan menjadi satu organ yang akan berbicara dan bersaksi kepada Tuhan yang punya kaki nanti di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari di mana lidah-lidah kamu, tangan-tangan kamu, dan kaki-kaki kamu akan menjadi saksi ke atas apa yang kamu perbuat ketika berada di dunia. Walihada ahadus salihin ketika kakinya itu dipotong disebabkan oleh karena luka yang yang tak dapat disembuhkan, maka sebelum dikebumikan kakinya, maka diambil dan dia mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahwa aku tidak menggunakan kaki ini kecuali di tempat yang baik saja. Saksikanlah bahwasanya aku tidak pernah menggunakan kaki ini kecuali di tempat yang baik sahaja." Yani sepanjang hidup dia pun memantau, mengawasi anggota badannya digunakan untuk apa. La ilaha illallah. Yang ketiga, wa an yasta'ina biha fil masyi lil fuqara wal masakin. Hendaklah menggunakan kaki ini berjalan menuju ke tempat fakir miskin untuk membantu kepada mereka. Wa tasadduq alaihim, bersedekah kepada mereka. Wa tafaqqudi ahwalihim, dan mencari tahu keadaan mereka. Ini bahagian daripada adab Islam pada kaki. Keluar daripada rumahnya, pergi kepada jirannya, pergi kepada keluarganya. Apa tujuannya? Nak tengok keadaan, perlu pertolongan ke? Perlu bantuan ke? Menggunakan kaki untuk tafaggud, mencari tahu keadaan fakir miskin atau orang-orang yang memerlukan bantuan untuk dibantu. Ini pun langkah kaki yang diberi ganjaran di dalam syariat. Ini pun bahagian daripada adab Islam pada penggunaan kaki. Dalam wataraddud alal masjid, dan juga menggunakan kaki berulang-alik menuju ke masjid. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami yang menghidupkan orang mati, dan kami yang menulis semua amal perbuatan manusia, termasuk bekas kesan langkah kaki mereka menuju ke masjid pun dicatat. Secara khusus disebutkan atharahum, bekas langkah kaki, karena ianya bahagian daripada amalan yang dicatat pada manusia. Lama warada bil hadits basyiril masyaina fil masajid bin nur tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju ke masjid di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini orang banyak menggunakan langkah kaki yang menuju ke masjid, diberi kabar gembira dengan apa? Dengan cahaya. Di akhirat nanti dalam keadaan gelap,
perbuatan langkah kakinya ke masjid di dunia akan digantikan cahaya oleh Allah untuk dia boleh meletakkan langkah kakinya di tempat yang betul. Sehingga ketika dia berjalan di as-sirat di hari kiamat nanti, langkah kakinya melintasi as-sirat tidak tergelincir. Apa sebabnya? Di dunia kakinya digunakan yang baik. Di sana akan terjaga walaupun jembatannya itu kecil, sekecil rambut, sebagaimana dalam beberapa asar dinyatakan, kalau berjalan di jembatan di atas muka bumi ini adalah kita yang kontrol keseimbangan badan, namun melintasi kepada as-sirat, amal kita yang kontrol. Kita tak perlu nak kontrol dah. Nah, kontrol macam mana yang akan menentukan amalnya? Bukankah dalam hadis dinyatakan di hari kiamat nanti orang akan melintasi sirat, ada yang secepat kilat, ada yang laju dengan seakan-akan menunggangi kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Yang membezakan keadaan itu adalah amalnya di dunia. Yang menjaga langkah kakinya di dunia di tempat-tempat yang baik, amal perbuatannya di dunia itu akan menjaga langkah kakinya nanti ketika melintasi as-sirat. Mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kaki kita as-sirat untuk dapat melepasinya. Wa in minkum illa wariduha. Masing-masing daripada kamu pasti akan melintasi kepada as-sirat. Karena dzalika, yang demikian itu adalah ala rabbika hatman maqdiyya, ketentuan yang sudah ditentukan. Yang keempat, alla yusakhirha fid darar. Adab Islam pada kaki, tak boleh menggunakan kaki fid darar. Perkara-perkara yang membahayakan. Wal adbi 'alal akharin, atau memudaratkan kepada orang lain. Melangkah kaki untuk bunuh diri. Melangkah kaki untuk beli minuman keras. Melangkah kaki untuk menyakiti orang lain. Dan juga tidak boleh menggunakan langkah kaki kepada hal-hal yang memperli orang lain. Seperti kata qalidil a'raj wal mashlul wal ajiz. Seperti orang berjalan berpura-pura, berlakon seakan-akan kakinya itu cacat dalam lakonan, tapi tujuannya perli kepada orang yang memang cacat, yang jalannya pun seperti mana jalannya orang cacat, dilakonkan dengan tujuan perli. Maka tak boleh. Ala sabilil mizah was sukhriyah, walaupun dalam bentuk gurauan yang tujuannya adalah untuk merendahkan atau menghina orang yang cacat. Nah, sebagaimana kita itu dilarang merendahkan orang lain dengan lisan, kita dilarang merendahkan orang lain dengan perbuatan. Wala basan yasta'ina biha ala ada'i ba'd al-harakat ar-riyadhiyah. Tetapi tidaklah mengapa bagi seorang menggunakan kakinya untuk pergerakan-pergerakan yang bersifat exercise. Wal al'abil mufidah, ataupun permainan-permainan yang bermanfaat. Ma'a wujubis satri lima yajibu satruhu. Walaupun dalam kita bermain, dalam kita bereksersis, wajiblah bagi kita untuk menutup anggota badan ini pada batasan-batasan yang diperintahkan untuk ditutup. Bermain bola sepak, tutup aurat. Nak berenang, tutup aurat. Tidak perlu untuk mengikut kepada golongan-golongan atau budaya-budaya yang songsang, di mana ketika ingin mandi pakai pakaiannya la haula wala quwwata illa billah. Tak kira laki, tak kira perempuan. Kalau kita pakai yang tutup aurat, tak boleh mandi ke? Tak sah ke mandi itu kalau tak pakai pakaian macam budaya orang-orang yang tak punya malu. Faham dong, budaya Islam itu dipantau oleh syariat, sehingga ianya bukan sesuatu budaya sahaja yang kita perlu untuk menghargai,
tetapi ianya menjadi satu ibadah. Kalau dipatuhi mengikut syariatnya. Faham dong? Min fakhidhihi. Ketika berolahraga, exercise, hendaklah menutup pahanya. Rukbatihi, dan juga lututnya. Kalau nak pakai apa itu, Allahumma shalli ala Muhammad, sirwal yang pendek di atas lutut, gunakan macam stocking tuh yang tutup bawahnya sampai menutup ke bagian paha dan juga lutut. Supaya tak nampak aurat. Jangan kita karena ingin menjaga kesehatan tubuh badan, kita langgar syariat. Sementara kita boleh menjaga kesehatan tubuh badan tanpa melanggar syariat. Silahkan berenang, tutup aurat. Silahkan main bola sepak, tutup aurat. Silahkan main sepak takraw, tutup aurat. Wa yata'akkad as-sadru lil mar'ati aktsar wa aktsar, dan lebih dikuatkan di dalam menutup aurat ini khususnya bagi perempuan, lebih-lebih lagi. Jangan sampai gerakan perempuan dapat dilihat oleh laki-laki. Wala yastahu laha, macam mana boleh. Tak ada benda yang tak boleh. Kalau kita boleh fikir, semuanya akan menjadi boleh. Hanya kita mau berusaha, berfikir dan mencari solusi. Ya, itu je. Kalau kita dah tutup dulu pintu tak boleh, ya memang tak boleh sebab kita dah tutup. Macam mana nak jadi boleh? Faham tak? Kita di dalam tandas boleh ada laki dengan perempuan. Walaupun tempat-tempat umum. Ketika sholat, kita ada tempat laki dan untuk perempuan. Ya kan? Lalu ketika dalam olahraga, tak apa, campur laki perempuan. Tak apa. Yang penting jangan tengok. Macam mana jangan tengok. Dalam berenang, tak apa. Macam mana tak apa. Kalau dalam tandas boleh, dalam sholat boleh, dalam beberapa perkara pun di rumah pun juga diasingkan laki dengan perempuan pun boleh. Kalau di dalam berenang, dalam di pantai, la ilaha illallah, semuanya boleh kalau kita mahu berfikir. Di tempat salah satu university yang ada kolam renang, mahasiswa university itu ada laki ada perempuan. Dijadikan hari ini laki-laki, hari esok perempuan. So masing-masing boleh bereksersis, berolahraga dengan tanpa melanggar kepada syariat. Kalau mahu berfikir pasti boleh. Wala yasihu laha an tastakhdimal qadam. Jam 6. Fima la yahillu laha minal harakatil muthirah. Tidak boleh juga menggunakan kaki dalam pergerakan-pergerakan al-muthirah. Pergerakan-pergerakan al-muthirah yang mengganggu, mempengaruhi kepada hawa nafsu. Karagas, seperti tarian. Tarian di sini ada berbagai macam tarian. Ada tarian yang boleh, ada tarian yang tidak boleh, ada tarian yang harus, ada tarian yang jadi makruh, mungkin jadi haram. Bergantung kepada bentuk tarian. Bergantung juga motif kepada tarian. Sebabnya tarian apa? Jadi tak semua tarian itu haram. Tidak. Al-Bukhari dinyatakan, dalam Sahih Muslim juga dinyatakan, ada beberapa orang Habasyah menari di masjid Nabi Muhammad pada hari raya. Tapi tarian-tarian yang muhtaram, tarian-tarian yang tidak menyerupai golongan-golongan yang dihina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gerakan-gerakan yang mengundang nafsu kepada orang yang tengok, khususnya kalau menari adalah perempuan. Nah, atau menyerupai orang-orang yang
kafir di mana tarian itu menyalahi batasan sopan santun. Wa ma ashbahu min al-al'ab al-mutanawwi'ah wa khasatan bi hadrat rijal al-ajanib. Khususnya kalau tarian-tarian itu di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Kalau bagi perempuan, ini boleh ke perempuan untuk menari? Kalau menepati syarat boleh saja. Apa di antara syaratnya? Tidak di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Kalau di hadapan yang muhrim, laki-laki yang bukan muhrim di sini adalah selain daripada suaminya ya. Kalau daripada suaminya, hukumnya berbeza. Tarian-tarian yang di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada perkahwinan, baginda Rasulullah memanggil kepada Siti Aisyah, mana sahabat-sahabat kamu yang mendendangkan bait-bait syair, yakni grup lah lebih kurang, yang membacakan bait-bait syair di hari perkahwinan sebagai tanda kegembiraan. Dijemput oleh Nabi SAW. Pembahasan ini memerlukan kepada pembahasan yang panjang lebar berkenaan dengan tarian. Intinya, tarian itu ada yang boleh, ada yang harus, ada yang tidak. Bal la yasihu laha an tadrib birijliha fi sayriha hatta la yadhhar syai'un min zinatiha al-zahira bil huliyyi wal albisah. Tidaklah dibenarkan bagi perempuan yang menggunakan perhiasan pada kakinya, pakai gelang kaki, menghentakkan dan membunyikan perhiasan pada kakinya demi tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain. Selain daripada kaki, anggota badan yang lain pun juga. Yakni kalau memakai gelang, memakai anting, memakai kalung, hendaklah tidak terdedahkan atau bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Janganlah mereka, kaum wanita, menghentakkan kaki-kaki mereka. Yakni mereka dahulu menghentakkan kaki kalau pakai perhiasan pada kakinya, sehingga ada bunyi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang. Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kamu semua, wahai orang-orang beriman, semoga kamu menjadi orang yang berjaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ketakwaan secara zahir dan juga batin, dan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah berkati hari kita, malam hari ini, malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Moga-moga lahir dalam hati dan jiwa kita cinta kepada beliau yang semakin meninggi, kerinduan kepada beliau semakin bertambah, keimanan kepada beliau semakin kuat, peneladanan kepada akhlak beliau yang semakin tinggi insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan, memilih kita bahagian daripada golongan yang dapat menerjemahkan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW di zaman yang amat mencabar, di zaman terdapat beberapa golongan manusia yang jahil, yang tidak mengetahui tentang kepribadian baginda Rasulullah. Adalah moga-moga Allah menjadikan sebab kita dapat menampilkan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum